కొరింథీయులకు రాసిన మొదటి పత్రిక 5వ అధ్యాయం 1 నుండి 5 వచనాల వరకు. 1 Corinthians chapter 5, reading from verse 1. It is reported commonly that there is fornication among you, and such fornication as is not so much as named among the Gentiles, that one should have his father's wife. And ye are puffed up, and have not rather mourned that he hath done this deed might be taken away from among you. For I verily, as absent in body but present in spirit, have judged already as though I were present, concerning him that hath so done this deed. In the name of our Lord Jesus Christ, when ye are gathered together, and my spirit with the power of our Lord Jesus Christ, to deliver such as one unto Satan, for the destruction of the flesh, that the spirit may be saved in the day of the Lord Jesus. Last Sunday, we meditated upon the last few verses of chapter 4 of 1 Corinthians. కొరింథీయులకు రాసిన మొదటి పత్రికలో గత వారంలో 4వ అధ్యాయము మరి చివరి వచనాలు మనం ధ్యానం చేసి ఉన్నాము. And in the last part, we meditated upon the marks of a good church. మరి చివరి భాగంలో ఒక మంచి సంఘానికి ఉండే కొన్ని గుర్తులు ఏంటో మనం చూసాం. And I mentioned 3 points as marks of a faithful church. ఒక నమ్మకమైనటువంటి సంఘానికి ఉండే 3 విషయాలు నేను మీకు తెలియజేశాను. I like to see whether you remember. If any of you remember, you can say what are the 3 marks of a good church, a faithful church. ఒక నమ్మకమైన సంఘము, విశ్వాసంతో కూడిన సంఘము చేసే పనులు, ఆ సంఘానికి ఉండవలసినటువంటి 3 లక్షణాలు చెప్పాను. అవి ఎంతమంది గుర్తున్నాయో చూడాలనుకుంటున్నా. ఎవరైనా గుర్తుంటే చెప్పొచ్చు. Any of you remember? ఎవరికైనా గుర్తున్నాయా? What are the 3 marks of a good church, a faithful church? ఒక నమ్మకమైనటువంటి సంఘానికి ఉండే 3 గుర్తులు. And you have to remember this. It's very important. You go to another church, you have to always check whether these marks, these things are followed or given importance in the church. You go to another city to study or work. When you have to select a church, there are so many churches there, so many names, so many denominations. But you have to check whether these things are followed or taken seriously by the churches. కాబట్టి ఈ 3 విషయాలు మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఒకవేళ మీరు ఏదైనా ఒక సంఘానికి వెళ్ళాలనుకున్నప్పుడు, లేదా వేరే ఊరు వెళ్ళినప్పుడు, అక్కడ ఏ చర్చికి వెళ్ళాలి అని మీకు ఆలోచన వచ్చినప్పుడు, అప్పుడు ఈ 3 విషయాలు ఏ సంఘంలోనే చూసుకొని ఆ సంఘానికి వెళ్ళాలి. దానికోసమై ఈ 3 విషయాలు కూడా ఎప్పుడు కూడా గుర్తుంచుకోవాలి. So what are the 3 marks? ఏమిటి ఆ 3 గుర్తులు? First one, preaching of God's word. మొట్టమొదటిగా ఉండే లక్షణం ఏమిటయ్యా అంటే దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ప్రకటించే సంఘంగా ఉండాలని. This is a primary responsibility of the church, to divide God's word to the people, that the people may understand God's word. సంఘం యొక్క బాధ్యత, మొట్టమొదటి ప్రాధాన్యత ఏమిటయ్యా అంటే దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని సంఘానికి బోధించేదిగా ఉండాలి. So we must go to churches where God's word is preached faithfully. God's word is divided accurately. కాబట్టి ఎక్కడైతే దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని నమ్మకంగా బోధిస్తున్నారో, మరి యథార్థంగా ప్రకటిస్తున్నారో అలాంటి సంఘానికి మనం వెళ్ళాలి. And the second one is the faithful administration of sacraments. మరి రెండవదిగా ఏమిటంటే ఎక్కడైతే నమ్మకంగా క్రమంగా మరి ప్రభు బలను నడిపిస్తారో అక్కడికి వెళ్ళాలి. Both baptism and the Lord's Supper, both sacraments, the church must take it seriously and they should administer it faithfully as Jesus commanded and instituted. ఆ యొక్క సంఘము విశ్వాసులకు బాప్తిస్మాలు ఇచ్చే విషయంలో, ప్రభు బల్ల కార్యక్రమాన్ని నడిపించే విషయంలో దేవుని యొక్క వాక్యానుసారంగా జరిగిస్తుందా లేదా, మరి దానికి ప్రాధాన్యత ఇస్తుందా లేదా, అది కూడా మనం గమనించుకోవాలా. And the last one, any of you remember? Yes, good, very good. Church discipline, exercise of church discipline. మూడవదిగా సంఘము యొక్క క్రమశిక్షణను కలిగిన వారిగా ఉండాలి. So the leaders of the church must take the health of the church seriously. కాబట్టి సంఘం యొక్క నాయకులు సంఘం యొక్క ఆరోగ్యము పట్ల శ్రద్ధ కలిగి బాధ్యత కలిగిన వారుగా ఉండాలి. If any member in the church commits serious sin, the leaders must talk to them, correct them, and encourage them to live a godly life. And if it's very serious, the leaders of the church must take action so that the person will be disciplined.
కాబట్టి సంఘంలో ఎవరైనా ఒకవేళ పాపంలో జీవిస్తున్నట్లయితే, మరి పాపకార్యాలు జరిగిస్తూ ఉన్నట్లయితే సంఘ పెద్దలు వారితో మాట్లాడి వారిని పరిశుద్ధమైన జీవితంలోనికి నడిపించేవారుగా ఉండాలి. అటువంటి క్రమశిక్షణలో వాళ్ళను వాక్యం ద్వారా గర్జించేవారుగా, హెచ్చరించేవారుగా, బుద్ధి చెప్పేవారుగా ఉండేటట్లుగా ఉండాలి ఆ సంఘం. And normally when we talk about exercise of church discipline, we always think that it is something that the leaders have to do. The leaders discipline the members, but it also has another aspect where the members also live a disciplined life, a holy life. And the purpose of church discipline is to maintain the purity of the church, to ensure that the church members live a holy life. So the members of the church has a responsibility to live holy life. కాబట్టి సంఘం సాధారణంగా సంఘం యొక్క క్రమశిక్షణ అనగానే ఇదంతా సంఘ పెద్దలు చూసుకుంటారులే, వాళ్ళ పని ఇది, వాళ్ళ బాధ్యత అన్నట్లుగా అనుకుంటారు. కాదు ప్రియులారా, ఇది సంఘం యొక్కలో ఉన్నటువంటి ప్రతి విశ్వాసి కూడా సంఘ క్రమశిక్షణలో పాలిభాగస్తులై ఉన్నారు. వారందరూ కూడా ఈ క్రమశిక్షణ జీవితం కలిగి ఉండడం ద్వారా సంఘం యొక్క పరిపూర్ణతలోనికి, పవిత్రతలోనికి వారు నడుస్తారు. So it is important that the leaders of the church, the members of the church, we all live a holy life, pleasing in the sight of the Lord, and we must grow in the Lord, and we must take efforts to remove sinful men, those who are living wickedly, from the fellowship of the church. కాబట్టి సంఘ సభ్యులుగా, సంఘ నాయకులుగా పవిత్రమైనటువంటి జీవితం జీవించవలసినటువంటి బాధ్యత మన మీద ఉన్నది. అట్లాగే సంఘంలో ఉన్నటువంటి అపవిత్రతను తీసివేసి మరి సంఘాన్ని దినదినము కూడా అభివృద్ధి చేసేవారముగా మన అందరి యొక్క బాధ్యత ఉన్నది. So I hope you remember all these 3 points. కాబట్టి Faithful preaching of God's word, faithful administration of sacraments, and exercise of church discipline. These are the important marks of a good church. కాబట్టి ఈ 3 విషయాలు కూడా మీరు ఎప్పుడు గుర్తుంచుకోవాలని నేను తెలియజేస్తున్నాను, గుర్తుపెట్టుకుంటాను అనుకుంటున్నాను. మొదటిది ఏంటంటే నమ్మకంగా, యథార్థంగా వాక్యాన్ని బోధించే సంఘంగా ఉండాలి. అట్లాగే బాప్తిస్మాలు, బల్ల కార్యక్రమాలు మరి నమ్మకంగా జరిగించేవారుగా ఉండాలి. మూడవది ఏమిటయ్యా అంటే సంఘంలో క్రమశిక్షణ కలిగిన వారుగా, అందరినీ క్రమశిక్షణలో నడిపించేవారుగా ఉండాలి. ఇలాంటి 3 లక్షణాలు కలిగిన సంఘానికే మనం వెళ్ళాలి. So these are the faithful marks of a good church. ఇవి ఒక మంచి సంఘానికి ఉండే, నమ్మకమైనటువంటి సంఘానికి ఉండే గుర్తులు అవి. And what about faithful marks of a pastor or a minister? మరి ఇప్పుడు పాస్టర్ గారు లేదా వాక్య పరిచర్య చేసే వాళ్ళ బోధకులకు ఉండవలసినటువంటి గుర్తులు ఏమై ఉంటాయి? And I mentioned these marks of a church is expected of the ministers, because they are the ones who need to administer this, who need to do this. So who is a faithful pastor? Who is a faithful elder or a leader in the church? Especially those who preach God's word faithfully, those who administer sacraments, and those who exercise church discipline. They are the faithful pastors of God's church. కాబట్టి మరి ఇప్పుడు పాస్టర్ గారికి ఉండవలసినటువంటి లక్షణాలు ఏమిటయ్యా అంటే నేను ముందుగానే చెప్పాను కదా, సంఘానికి ఎవరైతే సంఘంలో నమ్మకంగా వాక్యాన్ని బోధిస్తారో, నమ్మకంగా బాప్తిస్మాలు మరి బల్లారాధన కార్యక్రమాలు నడిపిస్తారో, సంఘాన్ని క్రమశిక్షణలో నడిపిస్తారో, అవే పాస్టర్ గారికి కూడా ఉండే లక్షణాలు. ఏ పాస్టర్ గారికి అయితే ఆ లక్షణాలు ఉంటాయో వాళ్ళు యథార్థంగా దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ధైర్యంగా బోధిస్తారు, సంఘాన్ని క్రమశిక్షణలో నడిపిస్తారు. ఎవరైనా పాపంలో ఉంటే వారిని గద్దిస్తారు, హెచ్చరిస్తారు, వారిని ప్రభు దగ్గరికి మరలా నడిపిస్తారు. So if you have a desire to serve the Lord as a pastor, if you are sensing the call of God, you have the gifts, you prepare, what should be the duty of a pastor? You can always remember, oh, my duty is to preach God's word. My duty is to administer the sacraments. My duty is to ensure that there is discipline in the church. ఒకవేళ నీవు గనక మరి నేను దేవుని యొక్క సేవకు పిలువబడుతున్నాను, దేవుడు నన్ను సేవకు పిలుస్తున్నాడు, దేవుని సేవ నేను ఎలా చేయాలి అనే ఆలోచన కలిగి ఉన్నట్లయితే ఈ 3 విషయాలు గుర్తుంచుకోవాలా. దేవుని సేవకుడుగా నేను చేయవలసిన పని ఏమిటయ్యా అంటే నాకున్న 3 పనులు. ఒకటి, ఇదిగో వాక్యాన్ని నమ్మకంగా, విశ్వాసంగా, యథార్థంగా వాక్యాన్ని బోధించాలా. రెండవది, మరి వాక్యానికి లోబడి విశ్వాసులకు బాప్తిస్మం ఇవ్వటము, బల్లారాధన కార్యక్రమం నడిపించడం జరిగించాలా. అట్లాగే మరి సంఘాన్ని క్రమశిక్షణ కలిగి ఒక క్రమ పద్ధతిలో నడిపించేవాడుగా నేను ఉండాలి అని సేవకులు ఎవరైతే సేవకు సిద్ధపడుతున్నారో వాళ్ళు ఈ పని చేయడానికి సిద్ధంగా ఉండాలి. And Paul was such a minister who took all these things seriously. మరి పౌలు విషయంలో చూసినట్లయితే
మరి పౌలు ఈ విషయాల్లో చాలా సీరియస్గా తీసుకున్నటువంటి పరిచారకుడు. His life was given to preach God's word, to spread the gospel. తన జీవితం అంతా కూడా మరి సువార్తను ప్రకటించడానికి, సువార్తను వ్యాపింపజేయడానికే తన జీవితాన్ని తను సమర్పించుకున్నాడు. Day and night he labored to preach the gospel, especially to unreached people. మరి రాత్రి బౌల్లో సువార్త అందని వారికి సువార్తను బోధించడానికి ఎంతో ప్రయాసపడ్డాడు. And we can see he is laboring to plant the church, to encourage people to take baptism and be part of the church. We can see he doing that part also as a pastor or as a minister of God. ఇప్పుడు దేవుని యొక్క పరిచారకుడుగా, సేవకుడుగా ఆయన సంఘాలను ప్రారంభించాడు. అట్లాగే సంఘంలో ఉన్నటువంటి విశ్వాసులకు బాప్తిస్మాలు ఇచ్చి మరి ప్రభు బలను క్రమంగా నడిపించాడు. మరి సంఘంలో ఎవరైనా అమర్యాదగా నడుచుకుంటే వారిని మర్యాద హెచ్చరిస్తూ సరైన మార్గంలో నడిపిస్తూ మరి సంఘానికి క్రమశిక్షణను ఉంచేవాడుగా ఉన్నాడు. In most churches, the present day pastors, even in our own generations, we all like to do that. We strive to do that. We also make efforts to preach the word. We also make efforts to faithfully administer sacraments. మరి అనేక సంఘాల్లో ఈనాటి సమాజంలో కూడా మరి సంఘాల్లో ఉన్నటువంటి నాయకులు వారు కూడా మరి నమ్మకంగా దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని బోధించేవారుగా ఉంటున్నారు. అట్లాగే మరి బాప్తిస్మాలు, బల్లారాధన కార్యక్రమాలను క్రమంగా నడిపించేవారుగా ఉంటున్నారు. సంఘానికి మరి క్రమశిక్షణలో బోధించేవారుగా ఉంటున్నారు. But the third point which I mentioned is quite difficult. Many times we as pastors struggle to do that, to exercise church discipline. It's not an easy task. అయితే రెండు విషయాల్లో బాగానే చేస్తున్నారు, వాక్యాన్ని నమ్మకంగా బోధిస్తున్నారు, బాప్తిస్మాలు అవి ఇస్తున్నారు. కానీ మూడవది వచ్చేసరికి సంఘం యొక్క క్రమశిక్షణ, దీని దగ్గరికి వచ్చేసరికి మరి చాలామంది విఫలమవుతున్నారు. If you ask me what is the most difficult work in a pastoral ministry, I may say that is the thing. To exercise church discipline is very difficult. It's a complicated matter. ఒకవేళ మీరు ఎవరైనా వచ్చి నన్ను పాస్టర్ గారు పరిచర్యలో మీకు అత్యంత కష్టమైన పని ఏమిటి అని అడిగితే నేను చెప్పగలిగింది ఏంటంటే సంఘాన్ని ఒక క్రమశిక్షణలో నడిపించడం అనేది మరి చాలా సంఘ క్రమశిక్షణ అనేది నాకు చాలా కష్టమైన పని అండి అని చెప్తారు. Because we are dealing with sin, we are dealing with sinful people, and especially in the context of the church, we are dealing with people who committed sin, whom we know, who are very dear to us. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఈ క్రమశిక్షణలో నడిపించే దగ్గర ఏంటంటే మన పాపాన్నితో మనం పోరాడుతున్నాం, పాపాన్ని డీల్ చేస్తున్నారు. కాబట్టి మనకు తెలిసినటువంటి వ్యక్తులు వారు ఎవరైనా పాపంలో ఉంటే, వారు అవిధేయులుగా ఉంటుంటే, వారు మనకు బాగా తెలిసిన వారు, వారు మంచి సమీపంగా ఉండేవారు, అలాంటి వారు పాపంలో నడుస్తున్నప్పుడు వారిని మనం హెచ్చరించాలా, వారిని సరైన మార్గంలో పెట్టాలి. కాబట్టి ఇది కష్టమైన పని. How painful it is, a person whom we know or whom we loved, to whom we preached long time, and then suddenly that person committed a serious sin. It's really a painful experience for a church leader or elder to rebuke, correct and exercise discipline, and requires much help from God to do that. చూడండి, ఒక వ్యక్తికి మరి చాలా కాలం తర్వాత వాక్యం వినిన తర్వాత, వాక్యాన్ని బోధించిన తర్వాత ఆ వ్యక్తి మరలా ఏదైనా భయంకరమైనటువంటి పాపంలో పడిపోయాడు అంటే మరలా అతన్ని సరిచేయడానికి ఎంత బాధో, మనం ఎంత శ్రమ పడాలో, మరి అది ఎంత కష్టమైన పని ఒకసారి ఆలోచన చేయండి. And that is one aspect of it. The another side of it, that person may turn against you, and that person may say also all kinds of wrong things about you for taking action against their sinfulness or against their membership in the church, or we say not to partake of the Holy Communion or some Lord's days. వారి అవిధేయత వలన వారిని ప్రభు వలలో మనం పాల్గొనకుండా ఆపడం ద్వారా ఆ వ్యక్తి ఏం చేస్తాడంటే ఆ వ్యక్తి పాస్టర్ గారి మీద తిరుగుబాటు చేస్తాడు. పాస్టర్ గారి గురించి బయటికి వెళ్ళిపోయి మరి అనేకమైనటువంటి చెడుగా ప్రచారం చేస్తాడు. ఇదిగో మరి ఆయనకి నచ్చిన రీతిగా ఎట్లయినా చెప్తాడు. కాబట్టి ఆ విధంగా ఆ వ్యక్తికి పాస్టర్ గారు శత్రువు అయిపోతాడు. తిరుగుబాటు అనేది పెరిగిపోతూ ఉంటుంది. ఎందుకు? అతనిని సరిచేయడం ద్వారా. If you go to school or if you go to workplace, if the teachers or your bosses exercise discipline over you, you will get angry with the teacher. You may not like the teacher anymore. ఒకవేళ మీ స్కూల్లో కానీ మీరు పనిచేసే స్థలంలో కానీ అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు మీ పై యజమానులు వచ్చి మిమ్మల్ని క్రమశిక్షణలో పెట్టాలని, ఉదాహరణకి స్కూల్లో టీచర్ గారు వచ్చి బెత్తంతో కొట్టారనుకో, అప్పుడు ఆ టీచర్ని నువ్వు ప్రేమిస్తావా? ప్రేమించవు. Even if you are not wrong.
ఒకవేళ మీలో You are angry with the teacher. ఒకవేళ మీలో ఏం తప్పు లేకపోయినా మరి ఆ టీచర్ గారి మీద మీరు కోపపడతారు. I also teach, and sometimes there were instances where I had to tell to some students, don't copy assignments. మరి నేను కూడా బోధిస్తూ ఉంటాను. కొన్నిసార్లు విద్యార్థులకి చెప్తా ఉంటాను, దయచేసి మీ యొక్క అసైన్మెంట్లు చూసి రాయొద్దు అని చెప్తుంటాను. Nowadays, in the internet, Google, you type one question, answer will come. You just copy, paste it, and you can submit it. వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే ఈ రోజుల్లో గూగుల్లోకి వెళ్ళిపోయి ఆ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఆడ నుంచి కాపీ చేసి ఇక్కడ తీసుకొచ్చి పేస్ట్ చేసి వదిలేస్తున్నారు. Recently, there's a new app called ChatGPT. Don't go and try it, but it's very easy. You just ask ChatGPT, what is the question? It will give you answer. And many people use it for doing assignments and just copy, paste and put it. మరి రీసెంట్గా ఒక యాప్ ఉన్నది It's okay, ChatGPT. చాట్ జీపీటీ అనే ఒక యాప్. అందులోకి వెళ్ళి ఒక క్వశ్చన్ చెప్తే చాలు జవాబు అంతా కూడా వచ్చేస్తుంది. దాన్ని తీసుకొచ్చి కాపీ చేసి ఇక్కడ పేస్ట్ చేసేస్తున్నారు. అలాగే అసైన్మెంట్లు కంప్లీట్ చేస్తున్నారు. But is it your assignment? మరి అది నీవు చేసిన పని అది. So we always tell students, be careful if you use ChatGPT or whatever app, make sure you put the quotations from where you took. Make sure that you mention the source. But sometimes students don't do that. And there were instances where I have to talk to the students and ask them to write apology letters and say, okay, I did wrong, I will not do it again. కాబట్టి ఇలా చేసినప్పుడు నేను అది గమనించి, ఒకవేళ మీరు అలా చేస్తే ఇదిగో నేను ఇక్కడ నుంచి రిసోర్స్ తీసుకున్నాను, అందులోంచి తీసుకొని రాశాను అని చెప్తే పర్వాలేదు. కానీ అలా చేయట్లేదు. అలాంటి వాళ్ళకి నేను ఏం చెప్తున్నానంటే, ఇదిగో మీరు అయ్యా కాపీ చేశారు కాబట్టి క్షమాపణ లెటర్ రాయండి, నేను ఇలాగ రెండోసారి చేయను అని చెప్పేసి రాయండి అని రాయించుకుంటాను. And sometimes when we say you copied, they are getting angry. They are not willing to accept it. కొన్నిసార్లు ఇదిగో నువ్వు కాపీ చేసావు అని అనగానే వాళ్ళు అంగీకరించరు. లేదు నేను కాపీ చేయలేదు అని. No, I did it on my own. ఇదిగో నేను సొంతంగా రాశాను, ఇది నా సొంతంగా రాశాను అని చెప్తారు. But actually nowadays it's very easy to recognize. There are softwares which help us to tell from where you took. You just put your assignment there, they will tell you from where you got it. మరి కొన్ని సాఫ్ట్వేర్లు ఉన్నవి, నువ్వు రాసిందంతా కూడా అది నువ్వు ఎక్కడి నుంచి తీసుకొని రాసావో సులభంగా అవి తెలియజేస్తాయి. So as teachers we use that. We are also smart. కాబట్టి టీచర్లుగా దాన్ని మేము ఉపయోగిస్తాం. వీడు ఎక్కడ చూసి రాశాడు అన్నది మేము తెలుసుకుంటాం. ఈ విషయంలో మేము కూడా చాలా స్మార్ట్గా ఉన్నాం. So sometimes when we read assignment of students, we know they cannot write proper English. We know their standard. కొన్నిసార్లు వాళ్ళ యొక్క పేపర్ తీసుకొని వాళ్ళ యొక్క ఇంగ్లీషు వాళ్ళ స్టాండర్డ్ అవి చూసినప్పుడు మాకు తెలుస్తుంది వాళ్ళ స్టాండర్డ్ ఏంటో మాకు తెలుస్తుంది. But when we look at their assignments, they are writing like American PhD professors. మరి అదే వాళ్ళ అసైన్మెంట్లు చూసినట్లయితే అవన్నీ కూడా పెద్ద పెద్ద గ్రాంథికంలో అమెరికా లాంగ్వేజ్, అమెరికన్ ఇంగ్లీషు పిహెచ్డి చేసిన వాళ్ళ స్థాయిలో ఉంటుంది. And then we know it is copied easily. And then we put in some software, they will show from where they got it. అప్పుడు వీళ్ళ స్టాండర్డ్ ఏంటో మాకు తెలుసు, వీళ్ళు మాట్లాడే భాష పరిజ్ఞానం మాకు తెలుసు, ఇక్కడ చూస్తే ఇట్లా ఉంది కాబట్టి వీళ్ళు ఆల్రెడీ కాపీ కొట్టారు అని మాకు అర్థమైపోతుంది. And then we correct the person and now we have evidence. Then the person gets angry with us for correcting. ఇప్పుడు ఆ వ్యక్తిని మేము సరిచేస్తూ ఉన్నాము. మా దగ్గర ఇప్పుడు ఆధారం ఉన్నది, ఆయన ఎక్కడి నుంచి కాపీ కొట్టాడో మాకు తెలుసు కాబట్టి దాన్ని బట్టి మేము గట్టిగా ప్రశ్నించగలం. And the reason is we are sinful. Maybe I may also behave like that. We are all sinful. We don't want to acknowledge sin. We don't like people correcting us. కాబట్టి కారణం ఇలా చేయడానికి గల కారణం ఏంటంటే మనం అందరము పాపులమే. ఒకవేళ నేను కూడా కొన్నిసార్లు అలా చేయవచ్చు. అయితే ఈ పాపమును బట్టి మన పాపస్థితిని మనం గుర్తించలేని స్థితిలో ఉంటున్నాము. ఎవరైనా మనం సరిచేస్తే దానిని మనం సరిగా తీసుకోలేకపోతున్నాం. So the natural response, if somebody tried to correct our sin, the natural response is to defend. The natural response is to hate the person who corrects us. The natural response is to nurture anger against that person. ఒకవేళ మనల్ని ఎవరైనా సరిచేయాలని ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటే సాధారణంగా వచ్చే ప్రతిస్పందన ఏంటంటే ఆ వ్యక్తి మీద మనకి ద్వేషం పెరుగుతుంది, ఆ వ్యక్తి మీద మనకు కోపం పెరుగుతుంది, ఆ వ్యక్తి మీద మనము మరి చిరాకు పడుతూ ఉంటుంటాం. And that's why this whole process of exercising discipline, especially among sinful members in the church, is very complicated matter and sometimes even very painful. కాబట్టి ముఖ్యంగా సంఘంలో ఈ పాప సంబంధమైన విషయాల్లో సరిచేయడం అనేది చాలా బాధతో కూడినటువంటి పని. And that's the reason many churches don't do it.
because it's difficult, it's complicated, it makes things even more complex. So they decide not to interfere in this matter and they sideline this aspect of the ministry. కాబట్టి మరి ఎవరు కూడా ఈ కారణాన్ని బట్టి సమస్యలు వస్తున్నాయి కాబట్టి అందరూ కూడా ఈ సంఘాన్ని క్రమశిక్షణలో ఉంచాలి, పవిత్రమైన మార్గంలో నడిపించాలి, పాపాన్ని గద్దించాలి, హెచ్చరించాలి అని ఆ పని చేయకుండా దాన్ని పక్కన పెట్టేసేస్తున్నారు. So many churches, the leaders, they close their eyes. They don't want to speak against sin. They don't want to take action even against notorious sinners. కాబట్టి చాలా సంఘాల్లో చూసినట్లయితే వారు ఎవరు పాపం చేస్తున్నారో తెలిసినప్పటికి కూడా వాళ్ళకి వ్యతిరేకంగా ఏమి మాట్లాడరు. వాళ్ళు ఎంత ఘోరమైన పాపంలో జీవిస్తున్నా కూడా మరి నాయకులు చూసి చూడనట్లుగా ఉంటున్నారు. So the church leaders act as if their duty is to please everybody. They live a sinful life or they live in the way they like, it doesn't matter. As long as they are happy, they come to listen to my sermon, they are entertained, both parties are happy. సంఘ నాయకులు మరి వాళ్ళు ఎట్లా ఉంటున్నారా అంటే నాకెందుకులే, వాళ్ళు ఎలా జీవిస్తే మాకెందుకు, మరి మా యొక్క బోధలు వింటున్నారు, అది మాకు సంతోషం, వాళ్ళ వ్యక్తిగత జీవితంతో మాకెందుకులే అని వాళ్ళు ఎలా జీవించినా పర్వాలేదు అని చెప్పేసి వదిలేస్తున్నారు. But when we look at Paul's ministry, Paul had deep concern about the spiritual health of the church. అయితే పౌలు యొక్క పరిచయంలో చూసినట్లయితే పౌలు సంఘము అది క్షేమాభివృద్ధి కలిగినదిగా ఆరోగ్యవంతమైన సంఘంగా ఉండాలి అని ఎంతో శ్రద్ధ కలిగి ఉన్నాడు. So here we see Paul not only as a faithful minister preaching God's word and administering sacraments, here we see Paul as a faithful minister of God engaging in church discipline. మరి పౌలు ఇక్కడ మనం చూస్తున్నట్లయితే కేవలం నమ్మకంగా వాక్యాన్ని బోధించేవాడు మాత్రమే కాదు, కానీ మరి బాప్తిజమాలు ఇచ్చేవాడు, ప్రభు వల్ల నడిపించేవాడు అలా ఉండి కూడా అంతటితో ఆగిపోకుండా సంఘాన్ని క్రమశిక్షణలో పెట్టేవాడుగా చూస్తున్నాం. And in this congregation, Paul says there was a man who is committing fornication, who is even engaging in incest. కాబట్టి ఈ యొక్క సంఘములో అక్కడ ఉన్నటువంటి వారిలో ఒక వ్యక్తి మరి పాపంలో ఉన్నట్టుగా చూస్తున్నాడు. Sexual sin inside the congregation. సంఘములో మరి జారత్వంలో ఉన్న వ్యక్తిగా కనబడుతున్నాడు. We know in the Old Testament when we read the 10 Commandments, the Lord takes the purity of family life, especially when it comes to sexual sins. The Lord rebukes it, Lord corrects it, and the Lord takes all this very seriously, all these sins very seriously. మరి 10 ఆజ్ఞల్లో మనం చూసినట్లయితే మరి దేవుడు కుటుంబము చాలా పవిత్రమైనదిగా ఉండాలని, పాపానికి దూరంగా ఉండాలని, కాబట్టి జారత్వానికి దూరంగా ఉండాలని, వాటి విషయంలో ప్రభు చాలా రోషం కలిగిన వాడుగా ఉంటూ వాటి విషయమై ప్రజలను హెచ్చరిస్తూ వచ్చాడు. The 7th commandment teaches us, thou shalt not commit adultery, and the Lord requires that our thoughts are kept pure and we don't engage in these type of sexual sins, adultery or fornication or even incest. అట్లాగే మరి 7వ ఆజ్ఞ చూసినట్లయితే మీరు వ్యభిచరించవద్దు అని ఇవ్వబడినటువంటి ఆజ్ఞ ప్రకారము మరి ప్రభువు దానిని ఖండిస్తున్నాడు, గద్దిస్తున్నాడు అని మనం గ్రహించాలి. And here Paul is encountering a situation where one person maybe among the congregation is behaving even worse than a Gentile, an unbeliever. మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సంఘంలో ఉన్నటువంటి విశ్వాసి ఒక వ్యక్తి ఒక అన్యుల కంటే కూడా చాలా మరి ప్రమాదకరమైనటువంటి రీతిగా ప్రవర్తిస్తున్నాడు. And then he is continuing in that sexual sin. He is continuing in that wicked act. ఆ యొక్క జారత్వంలో అతను కొనసాగుతూ ఉన్నాడు. And verse 1, I think it is good. You can read, I will read it again. It is reported commonly that there is fornication among you, and such fornication as is not so much as named among the Gentiles, that one should have his father's wife. Oh, how serious a wickedness it is. మీలో జారత్వం ఉన్నదని వదంతు కలదు, మీలో ఒకడు తన తండ్రి భార్యను ఉంచుకొన్నాడట, అట్టి జారత్వము అన్యజనులలోనైనను జరగదు. See how wicked it is, and this is happening in the church. చూడండి ఇది ఎంత భయంకరమైనదో. ఇది ఎక్కడ జరుగుతుందంటే సంఘంలో జరుగుతుంది. The church is supposed to be holy. The church is supposed to be pure. సంఘము పవిత్రమైనదిగా ఉండాలి, పరిశుద్ధమైనదిగా ఉండాలి.
Sometimes people who engage in sexual sins, be it adultery or be it other sorts of sexual sins, they may think that nobody knows. కొన్నిసార్లు మరి ఈ వ్యభిచారంలో జీవించేవారు, జాగ్రత్తలో ఉండేవారు, వారు ఏమనుకుంటారంటే వాళ్ళు ఎవరికీ తెలియదులే అనుకుంటారు. Sexual sins are kind of sins of darkness. ఇవన్నీ కూడా మరి రహస్యంగా జరిగేవి, చీకటిలో జరిగేవి అనుకుంటారు. Normally people don't like to engage in sexual sins in broad daylight or in front of others. ఇటువంటి కార్యాలు ఎవరు కూడా మరి వెలుతురులో జరిగించరు, అంతా చీకటిలో జరిగే కార్యాలు అవి. So people look for secret places, or people look for maybe night times, specific times where they can engage in sexual sins. ఒకటి ఇలాంటి వ్యభిచరించేవారు, జాగ్రత్తం చేసేవారు వీరు మరి ఆ చీకటి కార్యాలుగా, చీకటి కోసం చీకటికి పడినప్పుడు ఇటువంటి కార్యక్రమాలు జరిగిస్తూ ఉంటారు. And they think that nobody knows. వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే మేము రహస్యంగా జరిగిస్తున్నాం కదా, ఎవరికి తెలియదులే అనుకుంటారు. And then they may come to church, they may smile to everybody and go back, but actually they are living in great sin. They are living in a wicked life. వాళ్ళు పగలు సంఘానికి వస్తారు, చక్కగా అందరితో నవ్వుతూ మాట్లాడుతుంటారు, ఎవరికి తెలియదులే అనుకుంటారు, కానీ సాయంత్రం అయ్యేసరికి చాలా భయంకరమైనటువంటి జీవితం జీవిస్తున్నారు. But we must understand that all our sins, including our secret sins, are open before the Lord. కాబట్టి మనకు గ్రహించాల్సింది ఏంటంటే మన యొక్క పాపములన్నీ కూడా, రహస్య పాపాలన్నీ కూడా దేవుని ఎదుట బహిర్గతమైనవి. We may try and we may use tricks to hide these things from others. ఇతరులకు తెలియకుండా మనము జాగ్రత్త పడవచ్చు, ఇతరులకు కనపడకుండా మనం జాగ్రత్తగా ఉండవచ్చు, కానీ But it's all open before the Lord. అయితే దేవుని ఎదుట మాత్రం ఇది బహిరంగమైనదే. And that's why sometimes people engage in these acts secretly, but all of a sudden it will come out. కాబట్టి వాళ్ళు రహస్యంగా జరిగించినప్పటికి కూడా ఏదో ఒక రోజు సడన్గా అది వెలుతురులో కనపడుతుంది. And sometimes these scams, it will, even the Lord may use even unbelievers to bring it out to the public. ఇలాంటివి మరి బయటికి రావడానికి, అందరికీ తెలియజేయడానికి దేవుడు మరి అవిశ్వాసులను కూడా వాడుకోవచ్చు. You know, in America, I think 2-3 years before, a report came out. A particular hacker hacked one website which people use to find partners to engage in sex outside of marriage. మరి అమెరికాలో కొన్ని నెలల క్రితం వచ్చినటువంటి వార్త, ఒక వ్యక్తి మరి హ్యాకింగ్ చేస్తూ బయట ఎక్కువ ఎంతమంది వివాహ జీవితానికి బయట అక్రమ సంబంధాలు కలిగి ఉన్నారు, ఇవన్నీ కూడా అలాంటి వాళ్ళందరూ కూడా హ్యాక్ చేస్తూ వస్తున్నారు. So there was a website, it's kind of a social media where you are married, but then you don't need to tell anybody. You go and register in that website, and there will be other people also who are married who are interested to have sex outside of marriage, and then they go and book hotel, and night time they spend, come back, nobody knows. So there was a kind of anonymous website for all this. కాబట్టి వీటికి సంబంధించి ఒక ప్రత్యేకంగా ఒక వెబ్సైట్ ఉంటుంది. ఇందులో యువతల మ్యారేజ్ అయిన వాళ్ళు, అవతల మ్యారేజ్ అయిన వాళ్ళు అందులో మాట్లాడుకొని వాళ్ళు కావాలనుకుంటే ఒక హోటల్ బుక్ చేసుకొని అట్లా వెళ్ళిపోతుంటారు అన్నమాట. So many used to use that website, and many used to be clients, in that way, taking services from that website. కాబట్టి ఆ యొక్క వెబ్సైట్ వాడుకోవడం ద్వారా దాని ఒక సేవా కార్యక్రమంగా తీసుకొని అట్లాగా రహస్యంగా ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు. And the website, their policy, all the websites, they say your personal information will be kept secret. We will not disclose. So they also thought that all those who are using that services, they also might have thought that, okay, nobody will know. I am doing all this in the night time, nobody will know. ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే ఈ వెబ్సైట్ వాళ్ళు, ఇదిగో మీ వ్యక్తిగత సమాచారం అనేది చాలా రహస్యంగా ఉంచుతాము, ఎవరికి మేము చెప్పము అని చెప్తారు. కాబట్టి వీళ్ళు అనుకుంటారు, కాబట్టి ఎవరికి తెలియదులే, మేము నైట్ టైం చేస్తున్నాం కాబట్టి రహస్యంగా ఎవరికి తెలియదు అనుకుంటారు. But some hackers, they hack this website. అది కొంతమంది ఇలాంటి వాటిని, ఆ డేటా, ఆ సమాచారం అంతటిని కూడా హ్యాక్ చేస్తారు. And then they leaked it out. All the names of the people who use that service, they leaked it out in public. ఆ సమాచారం అంతా కూడా సేకరించి వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, వాళ్ళ దగ్గర పెట్టుకోకుండా పబ్లిక్లో అందరికీ కనపడేటట్టుగా, అందరికీ అర్థమయ్యే రీతిగా మరి బహిర్గతం చేసేస్తారు. You can expect who will be in the list. Some politicians, some businessmen. అప్పుడు ఇక అలాంటి దాంట్లో ఎవరెవరు ఉంటారంటే పెద్ద మరి రాజకీయవేత్తలు ఉంటారు, పెద్ద పెద్ద వ్యాపారవేత్తలు ఉంటారు, వీళ్ళ పేర్లన్నీ కూడా ఆడ ఉంటాయి. But I have to say, it is quite sad. There were some pastors also in the list, and they had to resign from the ministry because of that. మరి మీకు తెలుసా, అలాంటి దాంట్లో
చాలా బాధాకరమైనది ఏంటంటే కొంతమంది పాస్టర్ల పేర్లు కూడా ఉంటాయి. అలాంటి వాళ్ళు పరిచర్కి మానేసేయాలి. Oh, how shameful it is. ఇది ఎంత సిగ్గుతో కూడిన పని. You know, they engage in thinking that nobody will know. They engage in secretly, night times. వాళ్ళు ఎవరికి తెలియదులే, మేము రహస్యంగా చేస్తున్నాము అనుకుంటున్నారు. But Lord brought it out in the public. Everything became open. It became a matter of shame for many who were engaged. అయితే ప్రభువు దానిని బయటకు తీసుకొచ్చి బహిర్గతం చేసి అందరికీ తెలిసే రీతిగా చేస్తున్నాడు. So let us be careful when we engage in sins against the Lord, particularly sexual sins. కాబట్టి మరి చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. మరి దేవునికి వ్యతిరేకంగా పాపం జరిగించే విషయంలో ముఖ్యంగా ఈ యొక్క వ్యభిచార విషయాలు, జాగ్రత్త లాంటి విషయాలు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. And some people engage in all these without repentance. మరి కొంతమంది అయితే కనీసం అసలు పశ్చాత్తాపం లేకుండా, పశ్చాత్తాపడకుండా వీటిని అలా కొనసాగిస్తూనే ఉంటారు. It became a habit for them. వారికి ఇది అలవాటు అయిపోతుంది ఇంకా. And they don't bother about it. Even their conscience don't prick them, don't speak to them, and they don't see it as a sin anymore. దాన్ని ఒక సమస్యగా వారు చూడరు. వాళ్ళ యొక్క మనస్సాక్షి కూడా వాళ్ళని గద్దించదు. అది అసలు పాపంగా వాళ్ళు పరిగణించరు ఇక. And in the church where Paul is addressing, there were some who were engaging in fornication and they were continuing in that act. కాబట్టి ఇక సంఘంలో ఎవరైతే మరి యొక్క జాగ్రత్తలో ఉంటున్నారో వారు దాంట్లో కొనసాగుతూ ఉన్నారో అలాంటి వారి గురించి పౌలు తెలియజేస్తున్నాడు ఇక్కడ. We don't know how Paul came to know about this. Maybe somebody reported to him or somehow he came to know about this. పౌలుకి ఈ విషయం ఎలా తెలిసిందో, ఎవరు చెప్పారో అన్నది మనకు తెలియదు, కానీ మొత్తానికి ఆ విషయం పౌలు దృష్టికి వచ్చింది. But Paul is not present there physically, but he is in another place. But then he heard about this matter in the church. పౌలు ఆ సంఘంలో లేడు, కానీ ఆయన ఎక్కడో ఉన్నాడు. అయితే ఎవరి ద్వారా ఇట్లా సంఘంలో ఇలా జరుగుతుంది అన్న విషయాన్ని ఆయన తెలుసుకున్నాడు. And that's why verse 3 he says, "For I verily, as absent in body but present in spirit, have judged already as though I were present, concerning him that hath so done this deed." మరి 3వ వచనంలో ఏమన్నాడంటే, నేను దేహం విషయమై దూరముగా ఉన్నాను, ఆత్మ విషయమై సమీపముగా ఉండి మీతో కూడా ఉండినట్టుగానే ఇట్టి కార్యము ఇలాగూ చేసిన వారిని గూర్చి ఇదివరకే తీర్పు తీర్చి ఉన్నాను అంటున్నాడు. So this became a matter of great pain and sorrow for Apostle Paul. అపోస్తలుడైనటువంటి పౌలుకి ఇది చాలా బాధ కలిగించినటువంటి విషయము. He is not there, but he heard about it. Oh, he is worried about the spiritual condition of the church. ఆయన అక్కడ లేడు, అయినప్పటికీ కూడా ఈ విషయం విన్నప్పుడు అయ్యో సంఘము ఇలాంటి పరిస్థితిలో ఉందా, సంఘం యొక్క ఆత్మీయ స్థితి ఎంత దుర్భరముగా ఉన్నదా అని ఎంతో బాధపడ్డాడు. He is worried about other members in the church. This person may influence. Normally the sinful men, they also influence others who are in company with them. And he is worried about the health of other members, other youths, other children in the church. కాబట్టి ఇదిగో ఒక వ్యక్తి ఇలా జరిగిస్తున్నాడు అంటే ఇతని వల్ల సంఘం అంతా కూడా పాడైపోయే అవకాశం ఉన్నది, ఈ పాపం ఇతరుల మీద ప్రభావం చూపించే అవకాశం ఉన్నది. కాబట్టి పౌలు ఎంతగానో ఆ విషయమై కలత చెందుతున్నాడు. You know, many times we read in the writings of Apostle Paul, people or churches going through poverty, through persecution, through much difficulties. మరి కొన్నిసార్లు మరి అనేక సందర్భాల్లో మనం చూసినట్లయితే సంఘాల్లో మరి పేదరికంలోను, శ్రమల గుండా, మరి అనేకమైనటువంటి ఇబ్బందుల గుండా వెళుతున్నటువంటి సంఘాలు మనం చూసాం. Even at such instances, Paul has real concern for the people in the church who are suffering, who are going through poverty, who are going through difficulties. అలాంటి సందర్భాల్లో కూడా ఎవరైతే పేదరికంలో ఉన్నారో, ఎవరైతే ఇబ్బంది పడుతున్నారో, ఎవరైతే శ్రమల గుండా వెళ్తున్నారో వారి పట్ల కూడా పౌలు శ్రద్ధ కలిగి ఉన్నాడు. But when it comes to sexual sins like this, we can see he is so concerned, so burdened to the point that he wants to do something immediately. He wants to take action. He takes it more seriously than somebody who is suffering because of lack of money or food. అయితే ఎప్పుడైతే ఈ జారత్వం గురించి విన్నాడో, తెలుసుకున్నాడో, అప్పుడు పౌలుకి ఇంకా మరి చాలా సీరియస్గా ఈ విషయాన్ని తీసుకొని వెంటనే ప్రతిస్పందిస్తూ ఉన్నాడు. వెంటనే మరి చర్య తీసుకోవాలని ఆలోచన కలిగి ఉన్నాడు. అంటే ఒక వ్యక్తి పేదరికంలో ఉన్న వ్యక్తికి సహాయం చేయడం లేదా ఇబ్బందుల్లో ఉన్న వారికి సహాయపడే విషయం కంటే కూడా ఈ విషయమై మరి వెంటనే ప్రతిస్పందిస్తున్నాడు. If you don't have food for one time, or if you are persecuted, it is an affliction for a short time. After that, you may be okay. ఒకవేళ నీకు ఆహారం లేకపోతే కొంతకాలం ఇబ్బంది పడతావు, ఆ తర్వాత మరలా ఆహారం వస్తుంది, పరిస్థితి సిద్ధమనుగుతుంది. But sins like this, sexual sins, wickedness,
oh, if their soul is lost, they are lost eternally. Their souls are under great danger. కాబట్టి మరి అయితే జారత్వం లాంటి అవిధేయత లాంటి ఇలాంటి పాపాలు చాలా ప్రమాదకరమైనవి. ఎందుకంటే వారి ఆత్మలు నశించిపోతాయి. కాబట్టి ఆత్మ అనేది చాలా ప్రశస్తమైనది. కాబట్టి ఆ ఆత్మ ఎంతో నశించిపోతుంది. కాబట్టి దాని పట్ల పౌలు ఎంతో ఆసక్తి కలిగి ఉన్నాడు. Dear congregation, sometimes we may be poor, we may not have food in our tables. Sometimes we may be going through difficult sicknesses. ప్రియా సంగమా, కొన్నిసార్లు మరి మనకి ఆహారం లేకపోవచ్చు, ఆహార సంబంధంగా మనం ఇబ్బందులు పడవచ్చు. కొన్నిసార్లు మరి అనారోగ్య కారణంగా మనం ఇబ్బంది పడవచ్చు. These are all difficult situations in our life. మన యొక్క జీవితంలో ఎదురయ్యే క్లిష్ట పరిస్థితులు ఇవి. But sin is a more serious issue. అయితే పాపము అనేది దీనికంటే మరి ఎక్కువగా మరి సీరియస్గా పరిగణించవలసిన విషయం. It is better to remain poor and hungry and don't commit sin rather than you have food, all the pleasures of this life and you live a wicked life. ఇదిగో మరి ఒక మంచిగా జీవిస్తూ ఆహారం లేకుండా పేదరికంలో ఉన్నా దారిద్ర్యంలో ఉన్నా కూడా మంచిదే. కానీ నువ్వు పాపంలో జీవిస్తూ సమృద్ధిగా ఉన్నాను, మంచిగా బాగున్నాను అనుకోవటం అనేది చాలా ప్రమాదకరం. Because sin affects our soul, our relationship with God. Our souls are under a great attack when we engage in sins, particularly habitual sins. కాబట్టి మరి పాపము అనేది మన యొక్క ఆత్మ మీద ప్రభావం చూపుతుంది. దేవునితో మన సహవాసాన్ని కోల్పోయేదిగా చేస్తుంది. కాబట్టి చాలా ప్రమాదకరంలో ఉన్నట్టు ఉంటుంది, పడిపోతుంది అనమాట. So Paul is very concerned about this man. What to do with this person? కాబట్టి ఈ వ్యక్తిని ఇప్పుడు ఏం చేయాలా, ఈ వ్యక్తికి ఎలాగో సరిచేయాలా అని ఆలోచన చేస్తున్నాడు. And we can see Paul exercising church discipline. Paul is advising the church to remove him from the congregation. ఇప్పుడు పౌలు సంఘానికి ఒక సలహా ఇస్తున్నాడు. అలాంటి వారిని సంఘంలో నుంచి మీరు సభ్యత్వాన్ని తీసివేయండి అంటున్నాడు. Because we cannot tolerate this. As a church is a place where holiness is nurtured, and a person is involving in this kind of wicked sin, that person must be removed from the fellowship of the church. కాబట్టి సంఘము పవిత్రతకు పరిశుద్ధతకు గుర్తై ఉన్నది. కాబట్టి ఇలాంటి పరిశుద్ధ స్థలాలలో ఇలాంటి జారత్వాలు జరిగిస్తున్నటువంటి ఇలాంటి అవిధేయత కలిగిన వారిని ఉంచడం ద్వారా సంఘానికి క్షేమాభివృద్ధి కలుగుతుంది. కాబట్టి అటువంటి వారిని సంఘంలో నుండి వెలివేయండి అని చెప్తున్నాడు. Paul is an apostle. పౌలు అపోస్తలుడు. But the way he behaves or way he do things is a great example for all of us. అయితే ఆయన చేస్తున్నటువంటి ఇవన్నీ కూడా మనందరికి కూడా ఒక గొప్ప ఉదాహరణలాగా ఉన్నాయి, మాదిరికరంగా. Paul didn't go to him very angrily and say, today I will finish him, I want to talk to him, and made a big scene out of it. పౌలు వచ్చి ఎవడో ఇలా చేస్తున్నాడంట, వాడిని కలవాలా, వాడితో మాట్లాడాలా, వాడు అంతు తేల్చాలా, వాడి సమస్య అంటే ఈరోజు వాడి సంగతి తెలుసుకోవాలా, ఎట్లా అంటలేదు. Paul is not behaving out of anger and out of so much frustration and all poured out upon him in that way. కాబట్టి ఆయనలో ఉన్నటువంటి కోపం అంతా కూడా ఇలాగ తీసుకొచ్చి బయట కుమ్మరించట్లేదు ఆయన. You know what Paul said? Paul is advising to the church that when you all gather together, at that time, the church must take action against this person. The church must exercise discipline. కాబట్టి పౌలు సంఘానికి ఇస్తున్న సలహా ఏంటంటే, మీరు సమాజంగా కూడుకున్నప్పుడు ఇలాంటి వ్యక్తి పైన చర్య తీసుకోండి అని వాళ్ళకి తెలియజేస్తున్నాడు. Paul advises the church to gather together. When ye are gathered together, and my spirit, I am not there physically, but my prayers are with you, my spirit is with you. But you all gather together and make a decision concerning this man. కాబట్టి అక్కడ సమాజంగా కూడుకుంటున్న మీరు అందరూ కూడా, నేనైతే శరీర రీతిగా మీ మధ్య లేను, అయితే ఆత్మరీతిగా నేను మీ మధ్య ఉన్నాను. మీరు అక్కడ కూడుకునేవారు కాబట్టి సమాజంగా కూడుకునే మీరు ఆ వ్యక్తి పైన కఠినమైన చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్తున్నాడు. So when we want to exercise church discipline, we must ensure that it is done in the context of the church, not as individuals. కాబట్టి సంఘంలో మనం ఒక క్రమశిక్షణ బోధించాలి అంటే అది మరి సంఘ పరిధిలో లోబడి మరి బైబిల్ ప్రకారంగా ఉండాలి, కానీ మన యొక్క స్వంత ఆలోచన ప్రకారంగా ఉండకూడదు. When a brother or sister commits some sin in the church, it came to your attention, the Bible tells to us to go and talk to them directly first.
ఒకవేళ సంఘములో ఏ సహోదరుడైనా సహోదరి అయినా ఒకవేళ పాపంలో జీవిస్తున్నట్లుగా నీకు తెలిసినట్లయితే నీవు వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి మొదటిగా వారితో మాట్లాడు. And if they repent, praise the Lord. And we don't need to make a big issue and tell to everybody about that person. వారితో వ్యక్తిగతంగా మాట్లాడినప్పుడు వారు తమ తప్పు తెలుసుకొని పశ్చాత్తాపడితే నాది పొరపాటు అయిపోయింది అయ్యా గారు అని చెబితే ఇంకా దాన్ని మళ్ళీ పెద్దగా అందరికి చెప్పాల్సిన పని లేదు. సంతోషం. But then when we, even after we correct or rebuke them, they continue in serious sins, then we must go and tell to the leaders of the church. మనం వెళ్ళి వారిని వ్యక్తిగతంగా మాట్లాడి హెచ్చరించి మరి గద్దించి వచ్చినప్పటికి కూడా వారు ఆ యొక్క పాపంలో ఇంకా కొనసాగుతూ ఉన్నట్లయితే ఆ సమస్యను పెద్దల దగ్గరికి మనం తీసుకెళ్ళాలి. And then the leaders must gather together and make a decision what to do, not as individuals. Even in that case also, they together, the leaders together discuss the matter, examine all the evidences, and they decide to discipline the person. That should be the proper way of church discipline. అలాంటప్పుడు నాయకుల దగ్గరికి ఆ సమస్యను తీసుకెళ్ళినప్పుడు నాయకులు అందరూ కలిసి దాని ఆధారాలను పరిశీలించి అప్పుడు ఆ వ్యక్తి మీద క్రమశిక్షణా చర్యలు తీసుకోవాలి. కానీ ఏ వ్యక్తి కూడా వ్యక్తిగతంగా అతనిపై మరి క్రమశిక్షణా చర్యలు తీసుకోవడానికి వీల్లేదు. And Paul says, when you are all gathered together and my spirit with the power of our Lord Jesus Christ and deliver such person, that sinful man, that wicked man, to Satan for the destruction of the flesh. కాబట్టి మీరందరూ కూడా కూడుకున్నప్పుడు ఆ వ్యక్తి శరీరేచ్ఛల నుంచి విడుదల పొందినట్లుగా తన ఆత్మ ద్వారా గ్రహింపులోనికి వచ్చినట్లుగా మీరు అతనికి క్రమశిక్షణా చర్య తీసుకోవాలి. So what is the word used here for church discipline? Deliver that man to Satan. ఇప్పుడు ఇక్కడ చెప్పబడినటువంటి మాట ఏందయ్యా అంటే ఆ వ్యక్తిని సాతాను చేతి నుంచి విడిపించండి అంటున్నాడు. For destruction. ఆ యొక్క నాశనం నుండి విడిపించండి అంటున్నాడు. This man is already a terrible sinner. He is following the temptations and the plans of the devil. He belongs there. So church officially declares that he don't belong to Christ. He officially belong to Satan and deliver him to him. ఆ వ్యక్తి మరి సాతాను యొక్క కార్యాలు జరిగిస్తున్నాడు కాబట్టి సాతాను యొక్క ఫలాలు ఫలిస్తున్నాడు కాబట్టి అతడు క్రీస్తుకు చెందినవాడు కాదు. కాబట్టి సాతానుకి అతను అప్పగించండి అని చెప్తున్నాడు. So the church officially cuts the fellowship, the right hand of fellowship that the church has with that person. కాబట్టి సంఘము మరి అధికారికంగా ఆ వ్యక్తితో సహవాసానికి మరి కట్ చేస్తుంది అన్నమాట. And normally when we say we exercise church discipline, even in the context of the church, when it says the person is delivered into Satan, or when the person is removed from the fellowship, that means the person cannot partake of the Holy Communion or the sacraments in the church. It is suspended. The person is suspended from partaking of the sacraments in the church and even from active membership of the church, active fellowship of the church for a fixed duration. ఏ వ్యక్తి అయితే సంఘం నుండి బహిష్కరించబడతాడో ఆ వ్యక్తికి సంఘ కార్యక్రమాలతో సంఘ సహవాసానికి ఎలాంటి సంబంధం ఉండదు. కొంతకాలం వరకు అతను సంఘానికి దూరంగా ఉండవలసిన వాడే ఉన్నాడు. సాతానికి అప్పగించబడిన వ్యక్తిగా అతను ఉంటాడు. So the leaders gather together, talk to the person, this is the problem, we came to know these are the evidences, so we decided to discipline you. నాయకులు వస్తారు, అయ్యా ఇదిగో మేము చూసాము, మాకు ఈ దృష్టికి సమస్య వచ్చింది, దాని యొక్క ఆధారాలు ఇవన్నీ కూడా మేము పరిశీలించాము, కాబట్టి నీ మీద ఇలాంటి చర్య తీసుకుంటున్నాం అని చెప్తారు. And normally it is even read publicly. The discipline exercised by the church, it is a public matter. The elders gather together and decide, and it's also read publicly what sin this person has committed, so that others will also know, others will also be careful concerning these sins. అయితే కేవలం అతన్ని రహస్యంగా బయటికి పంపించరు, కానీ అతను చేసినటువంటి తప్పు ఏంటో అదంతా కూడా రాసి సంఘం అంతటి ముందు ఇదిగో ఈ వ్యక్తి ఈ తప్పు చేశాడు, ఈ కారణాన్ని బట్టి మేము ఇంత విధంగా హెచ్చరించాం, పశ్చాత్తాపడలేదు కాబట్టి లోబడలేదు, కాబట్టి ఈ కారణంగా ఈ వ్యక్తి యొక్క సంఘము సభ్యత్వాన్ని మేము రద్దు చేస్తున్నాము, సంఘం నుంచి బహిష్కరిస్తున్నామని అందరి సమక్షంలో తెలియజేస్తారు. So here Paul is advising the church to do that. This man is a great fornicator. He is engaging in these sins without repentance, and he must be disciplined in the proper way.
కాబట్టి పౌలు ఈ విషయాన్ని తెలియజేస్తున్నాడనమాట. ఈ వ్యక్తి ఇలాంటి జారత్వంలో కొనసాగుతూ ఉన్నాడు కాబట్టి ఇతడు సంఘ క్రమశిక్షణ చర్యకి బాధ్యుడు అని చెప్తున్నాడు. You know, the ultimate motive, the ultimate purpose of exercising church discipline is to restore the person. సంఘము యొక్క క్రమశిక్షణ యొక్క ఉద్దేశము ఏమిటి, దాని యొక్క అవసరత ఏమిటి అంటే ఒక వ్యక్తిని మరలా తిరిగి రప్పించడానికే. When we do it publicly, when we rebuke the person, it's an opportunity that for that person to understand the seriousness of his sin and to repent and to be right with the Lord, to reconcile with the fellowship that he has with the church and with the Lord. ఆ వ్యక్తిని ఎందుకయ్యా గద్దించేది, హెచ్చరించేది అంటే ఆ వ్యక్తి తన తప్పు తెలుసుకొని పశ్చాత్తాపడి మరలా సంఘంతో దేవునితో తన యొక్క సహవాసాన్ని మరలా పునరుద్ధరించుకోవాలని ఆ ఉద్దేశంతో సంఘము మరి వ్యక్తిగతంగా అతనితో మాట్లాడుతుంది, గద్దిస్తుంది, హెచ్చరిస్తుంది. So church discipline is not the end of the story for many people. కాబట్టి క్రమశిక్షణ చర్యలు అనేవి అంతటితోటి ముగించేది కాదు. Many cases, some people engage in some sins because of the temptation. They were not careful. They ended up in that act. The church came to know they disciplined, but they understood, oh, I am a terrible sinner. And they repented. And they confessed their sin publicly. They have the opportunity to be restored back to the fellowship of the church. మరి ఇంతగా జరిగించేది ఎందుకయ్యా అంటే ఆ వ్యక్తి తన తప్పు తెలుసుకొని అయ్యో నేను భయంకరమైనటువంటి పాపంలో ఉన్నాను, పాపంలో కొనసాగుతున్నాను, కాబట్టి నా పాపాన్ని నాకు తెలియజేశారు, కాబట్టి నేను ఇప్పుడు సరిచేసుకొని మరలా సంఘంతో నా సహవాసాన్ని ప్రారంభించాలి, దేవునితో మరలా నేను సఖ్యత కలిగి జీవించాలి అని ఆ యొక్క సంఘంలోని సభ్యత్వంలోనికి ఆహ్వానించడానికే ఆ వ్యక్తికి సరిగా బుద్ధి చెప్తానమాట. So a person who is disciplined is also an opportunity for him to examine his life, to confess and to make matters right and pray that the Lord will restore him back to the fellowship. And it's also the same duty for all those who are engaging. We are not engaging in to see and rejoice in the destruction of this person. We are engaging in with a real concern for the soul of that person and with the prayer that the Lord will restore him. The Lord will bring him back to the fellowship of the church. ఏ వ్యక్తి అయితే క్రమశిక్షణా చర్యలు తీసుకుంటున్నారో ఆ వ్యక్తి తన తప్పు తాను తెలుసుకొని మరలా దేవునితో సంఘంతో సహవాసంలో చేర్చబడాలి అనేది చేర్చబడడానికి అవకాశాన్ని కల్పించేది అదే ఉన్నది. కాబట్టి ఈ వ్యక్తికి బాగానే శిక్షించారులే, వీడు బాగానే శిక్ష చేశారు, వాడి పాపం వాడికి శిక్షించింది అని సంఘం అలా అనుకోకూడదు. ఆ ఆత్మ పట్ల ఆశ కలిగి, ఆ ఆత్మ పట్ల భారం కలిగి అతను మరలా తిరిగి రావాలి, సంఘంలో సభ్యుడిగా చేర్చబడాలి, తన తప్పు తాను తెలుసుకొని దాన్ని విడిచిపెట్టి పశ్చాత్తాపడి మరలా సహవాసంలోకి రావాలని సంఘము భారం కలిగి ఉండాలి. And Paul also had this desire that he will be saved if he repent, if he confess, and if he is restored back to the fellowship. He also has the opportunity to be reconciled with the Lord. And Paul has that desire, and that's expressed in that last verse, that the spirit may be saved in the day of the Lord Jesus. ఇదిగో మరి ఒకవేళ ఆ వ్యక్తి కనుక తన తప్పు తాను తెలుసుకొని నిజంగా పడితే మరలా తాను రక్షించుకుంటాడు, సంఘంలో చేరతాడు, రక్షించబడతాడు అని చెప్పేసి చివరి వచనాల్లో తెలియజేస్తున్నాడు. So if a person is disciplined by the church, some people they get angry, they leave the church. They go and maybe change church and join another church, get angry with the leaders. That should not be the right response. We should be happy to accept the consequences of it. We should be willing to acknowledge that we committed this sin, and we must be willing to confess the sins, and we must pray that the Lord will restore us back to the fellowship of the church. అయితే కొన్నిసార్లు ఈ యొక్క క్రమశిక్షణా చర్యలు తీసుకున్నప్పుడు ఆ వ్యక్తి బయటికి వెళ్ళిపోయి ఇంకో సంఘంలోకి వెళ్ళిపోయి అలా సంఘం నుంచి పూర్తిగా దూరపరచబడుతూ ఉంటాడు. కానీ అది సరైనటువంటి విధానం కాదు. ఆ వ్యక్తి తన తప్పు తాను తెలుసుకొని మరలా రావాలని, అదే సంఘంలో ఉండాలని, తన ఆత్మను రక్షించబడాలి అనేది ఇది సరి అయినటువంటి విధానం. We might have committed terrible sins, but the Lord is merciful. మనం చాలా భయంకరమైనటువంటి పాపాలు చేసి ఉండవచ్చు, అయితే దేవుడు మరి కనికరం కలిగిన వాడుగా ఉన్నాడు. We have to suffer the consequences of it. Maybe we have to go through the disciplinary process. But yet the Lord is merciful to restore us. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us. So go to Him, acknowledge your sins and seek pardon. The Lord is able to save you because Christ died for you
and He is able to save you. And this should be the desire for all those who go through such disciplinary process. We must pray that, oh, that man or that sister, all pray that the Lord will restore them back to the fellowship of the church. కాబట్టి ఎవరిపైన అయితే ఈ చర్యలు తీసుకోబడతాయో ఆ వ్యక్తి మరి తను తెలుసుకొని మరలా సభ్యుడిగా రావాలని, మరలా సహవాసంలో కొనసాగాలని, ఒకవేళ ఎవరైతే భయంకరమైనటువంటి పాపంలో ఉన్నారో వారు వెళ్ళి ప్రభు దగ్గర సమాధాన పడాలా, ప్రభుతో ఒప్పుకోవాలా, ప్రభు దగ్గర పశ్చాత్తాపడినట్లయితే ప్రభు మరలా తిరిగి సహవాసంలో కొనసాగింపజేయడానికి, మరలా మనకు రక్షించడానికి ఆయన సామర్థ్యం కలిగి ఉన్నాడు కనుక ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి మనము పశ్చాత్తాపడదాం, సంఘంతో సమాధాన పడదాం. So let us pray for the purity of the church. Let us pray that the Lord will help our churches to rebuke sin, to correct sin, and even necessary to take action against wicked men who engage in serious sins. And pray that such men will be restored also back to the fellowship of the church by God's grace. మన యొక్క సంఘంలో కూడా మనము పవిత్రత కలిగి ఉండేవారముగా, సంఘం యొక్క స్వచ్ఛతను కలిగిన స్వచ్ఛమైన సంఘం వలె ఉండేవారంగా ఉందాము. అట్లాగే సంఘంలో ఎవరైనా అవిధేయతతో ఉంటే, ఇది అవిధేయులైన వారు ఉన్నట్లయితే అటు వారు కూడా మరలా తమ యొక్క తప్పులు తెలుసుకొని విధేయత కలిగి మరి పశ్చాత్తాపడి ప్రభుతో సహవాసంలోనికి తిరిగి రావాలని, వారు సహవాసంలో చేర్చబడాలని అటువంటి ఆశ కలిగి మనం ఉందాం.